Dear students, in class let us prove some problems using the behavior of monotonic sequences. So before getting into the problems, let us recall the behavior of monotonic sequences. So என்ன சொல்றோம் அப்படினா, so a monotonically increasing sequence which is bounded above, okay, which is bounded above converges to its least upper bound. அதனுடைய least upper bound converge ஆகும். A monotonically increasing sequence which is bounded, correct தானே? அப்படியே சீக்வென்ஸ் அப்படியே போயிட்டே இருக்கு. ஆனா இது ஒரு அப்பர் பவுண்டுன்னு வந்துருச்சு. ஓகே, அப்போ இதை தாண்டி போகாது இல்லையா? அப்போ இது வந்து என்ன ஆகும்? It converges to this point. அதான் இதனுடைய அர்த்தம். A monotonically increasing sequence which is bounded above converges to its least upper bound. அதே மாதிரி a monotonically increasing sequence which is not bounded above அப்படின்னு அர்த்தம். இப்படி ஒரு கோடு போட முடியாது. அப்போ இது என்ன ஆகிட்டு இருக்கும்? போய்கிட்டே இருக்கும். ஸோ திஸ் fellow will be plus infinity க்கு நாங்க போகிறோம். ஓகேங்களா? So these both are we have proved. I think இந்த நாலு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே நான் ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன் in the last class. Okay. So a monotonically increasing sequence which is bounded above converges to its least upper bound. A monotonically increasing sequence which is not bounded above diverges to plus infinity. Similarly, for decreasing sequence we will have a property of this type. A monotonically decreasing sequence which is bounded below converges to its greatest lower bound. Correct? So that is இப்படியே போயிட்டே இருக்கு. ஓகே, இப்படியே போயிட்டே இருக்கு. ஆனா ஒரு கோட்டுக்கு தாண்டி இது வராது அப்படின்னா this fellow will converge to this point. So it will converges to greatest lower bound. அதே நேரத்தில் a monotonically decreasing sequence which is not bounded below diverges to என்னது minus infinity. So minus infinity நோக்கி இருக்கு. Okay. So we are going to use these ideas to prove some problems. Problem எழுதலாமா? So problem number 1. Problem number 1. என்ன அப்படின்னா, now we are having let an which is equal to 1 plus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial plus plus up to 1 by n factorial. Okay, for every n belongs to natural number n. So we have defined a term or real number an அப்படிங்கிறது சீக்வென்ஸ் கொடுத்திருக்கா. எப்படி இருக்கு? nth term வந்து எப்படி இருக்கும்? 1 plus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial up to plus up to 1 by n factorial. Then an converges. an converge. நான் எங்க கன்வர்ஜ் ஆகுதுலாம் சொல்லல, கன்வர்ஜ் ஆகும், அவ்வளவுதான், முடிஞ்சிச்சு. இதுதான் நான் சொல்ல போறேன். ஓகே, சரி, ப்ரூஃப் பண்ணலாமா? ஸோ ப்ரூஃப், ஹேவ் அ ப்ரூஃப். எப்படி ப்ரூஃப் பண்ற பாருங்க. ஸோ first we claim that an is an increasing sequence. An is an increasing sequence. அது எப்பவுமே ஈஸியா பார்த்த உடனே தெரியுது பாருங்க. ஏன் அப்படின்னா, because for any n belongs to natural number n, what we will have? This an which is equal to 1. Okay, 1 plus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial plus plus 1 by n factorial. So this is the nth term. This fellow is strictly less than, I can write this is 1 plus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial plus up to 1 by இந்த n factorial. இது வரைக்கும்னா ஈக்குவல் டு போட்டிருப்பேன். இது கூட நான் என்ன பண்ணிட்டேன்? இன்னொரு பாசிட்டிவ் டேர்மை நான் ஆட் பண்ணிட்டேன். யாரு? n plus 1 factorial. இதை ஆட் பண்ணிட்டேன். ஸோ திஸ் இஸ் அன் அடிஷ்னல். ஓகே, அடிஷ்னல். இது வந்து யாரு? an plus something. அப்போ இது யாரு அப்படின்னா, திஸ் இஸ் an plus 1. அப்போ என்ன ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, that is what we have proved is an which is less than an plus 1 for all n belongs to natural number. எந்த n கொடுத்தாலும் this condition will hold. Okay, so in other words, that is an is
strictly monotonically increasing. Okay, so I can write monotonically increasing sequence. Okay, சரி, இப்போ நான் என்ன claim பண்ண போறேன் அப்படின்னா, now we claim that வேற கலர் இருக்கு. now we claim that என்ன சொல்ல போறேன் அப்படின்னா, this an is bounded. Okay, so இது bounded னு சொல்லிட்டோம்னா, then we can we show that by an is a monotonically increasing sequence and it is bounded. அப்படி bounded above னு சொல்லணும், but anyway we are going to show that it is bounded above. Okay, is bounded above னு சொல்ல போறேன். Okay, அப்படினா then automatically by the behavior of monotonically increasing sequence an is convergent. சரி, இப்போ இது bounded aboveங்கறத சொல்ல போறேன். Okay, so நான் இப்போ என்ன எடுத்துக்க போறேன் அப்படினா, let us take what's an. Note that an அடுத்த பேஜ்ல எழுதட்டுமா? So we'll take it with the next page. So note that an which is equal to 1 plus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial plus dot plus 1 by n factorial. இப்படி எடுத்துக்கிட்டேன். Okay, so we are having this is the 1 plus 1 by 1 factorial plus இப்படி எடுத்துக்கிட்டேன். And note that 2 factorial அப்படிங்கிறது யாரு? This is equal to 1 into 2. Okay, so that is equal to 2. அப்போ 1 by 2 factorial which is equal to 1 by 2. Okay, so நான் இப்போ இது அப்படியே வச்சுக்கிறேன். This is equal to 1 plus இதுக்கு பதிலாக நான் 1 போட்டுக்கிறேன். by 1 factorial இது அப்படியே இருக்கட்டும், 1 factorial அப்படியே இருக்கட்டும். இல்லைனா 1 plus 2 னு போடுறீங்களா, இது பிரச்சனை இல்லை. plus 1 by 2 இதில் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை இது வரைக்கும். ஆனால் இந்த இடத்துல என்ன இருக்கான்னா 1 by 3 factorial ஒருத்தருக்கான். ஓகே, அப்போ அவன் என்னன்னா 3 factorial which is equal to 1 into 2 into 3 and this fellow is greater than 1 into 2 into 2. இந்த 3க்கு பதிலாக நான் 2 போட்டுக்கிட்டேன். அப்போ இது யாருன்னா 2 square. கரெக்டா, இது யாருன்னா 2 square. அப்போ this fellow is bigger. அப்போ 1 by 3 factorial which is smaller than 1 by 2 square. கரெக்டா, 1 by 2 square. அப்போ இந்த இடத்துல equal to போடுறதுக்கு பதிலாக what I am going to write is this is less than of course if you want less than or equal to கூட போட்டுக்கலாம். So, okay, this is less than what I can write அப்படின்னா this is equal to plus 1 by 2 square. Okay, plus இதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கும்? plus 1 by 4 factorial இருக்குமா? அப்போ நான் இன்னொன்று எழுதிக்கிறேன் 1 by 4 factorial plus plus 1 by n factorial. அப்போ இந்த 4 factorial என்ன இருக்கும் பாருங்க, 4 factorial which is equal to 1 into 2 into 3 into 4. This fellow is greater than 1 into 2 into 2 into 2. கரெக்டா, இது என்னது 6 2 2 4 4 2 8. இது எவ்வளோ வரும்? 8 3 24. So this is always be true. So this is equal to 2 cube. அப்போ 1 by 4 factorial which is less than 1 by 2 cube. Okay, அப்போ இதுக்கு 1 by 2 cube போட்டுக்கலாம். 2 cube plus பாருங்க 2 to the power 1 இருந்ததுன்னா இங்க சரி, இந்த 3 ன்னு இருந்ததுன்னா இங்க 2. ஓகே, 4 ன்னு இருந்ததுன்னா இங்க 3. இதுக்கு அடுத்த டேப் என்ன வரும்? 1 by 2 to the power 4 ன்னு கிடைக்கும். ஓகே, எதுக்கு 1 by 5 factorialக்கு we will have this. ஓகே, அப்போ கடைசி டேப்புங்க என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா we will have this is 1 divided by 2 to the power n minus 1. Is it okay? 2 to the power n minus 1. அப்போ இது என்னவா இருக்கு பாருங்க, this is a geometric series. இது நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. This is equal to இப்படி இருக்கும் 1 plus r square plus plus r to the power n minus 1 இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். What is this? This is equal to 1 minus r to the power n divided by 1 minus r. இதான் இதனுடைய ப்ராப்ளம். இதுதான் the formula. நீங்க 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சிருப்பீங்க. பட் இது ரொம்ப பெரிய விஷயம் இல்லை. இதை போட்டு மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. What you will have 1 minus r into 1 plus r square plus plus r to the power n minus 1. இது என்ன கிடைக்கும்? This is equal to
this is equal to multiply பண்ண முதல்ல 1 கொண்டு multiply பண்ணா என்ன கிடைக்கும் 1 plus r square plus dot 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 plus r to the power n minus 1. அடுத்தது minus r கொண்டு multiply பண்றேன். அப்போ minus r into 1 minus r. அடுத்தது minus r square minus dot 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 dot. இதுக்கு முந்தின டேர்மோட multiply பண்ணும்போது r power n minus 1, லாஸ்ட் டேர்மோட multiply பண்ணும்போது r to the power n கிடைக்கும். இது ரெண்டையும் கூட்டினோம்னா இதெல்லாம் அடிபட்டு போயிடும். அப்போ மிச்சம் 1 minus r to the power n இருக்கும். அதனால இது மட்டும் எடுத்துக்கும் போது என்ன பண்றேன், இதை வந்து நம்ம டினாமினேட்டர்ல கொண்டு வந்துட்டேன். So this is, so we are having the formula. என்ன ஃபார்முலா எழுதிருக்கு, 1 plus r square plus dot 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 plus r to the power n minus 1, which is equal to 1 minus r to the power n divided by 1 minus r. Note that if r is less than 1 ஆக இருக்கும்போது தான் இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ. ஓகே, சரி. அப்போ இந்த கேஸ்ல r வந்து யாருன்னா 1 by 2. So this is equal to 1, இந்த 1 தனியா இருக்கட்டும், plus இது எப்படி இருக்கணும் 1 plus 1 by 2. ஓகே, plus இது என்னது 1 by 2 the whole square plus 1 by 2 the whole cube. ஓகே, plus dot 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 plus 1 by 2 the whole power n minus 1. ஓகே, so this is equal to இந்த 1 அப்படியே வந்துருச்சு 1 plus இது என்ன கிடைக்கும் 1 minus r power n, 1 minus r power n. அப்போ 1 minus rங்கிறது என்னது 1 by 2 the whole power n divided by 1 minus rங்கிறது யாரு 1 by 2. okay, so what you will have, this is equal to 1 plus இது என்னது 1, இது denominator வந்துறது 1 by 2 கரெக்ட்டா. அப்ப numerator எப்படி இருக்குது அப்படினா, this is equal to 1 minus 1 by 2 to the power n divided by 1 by 2. இதை வேணா மேலே கொண்டு போயிடலாமா. so that is equal to 1 plus 2 times 1 minus 1 by 2 to the power n. 1 by 2 to the power n. இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? சரி, இதை நான் அப்படியே எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுற போகிறேன். this is 1 plus இது ரெண்டு மல்டிபிள் பண்ணும்போது 2 minus 1 divided by 2 to the power n minus 1. so this is equal to 3 minus ஒரு பாசிட்டிவ் டேர்ம் யாரு 2 to the power n minus 1. so this fellow is definitely smaller than 3. இந்த இடம் புரியுதா? ஏன்னா இது வந்து என்னது பாசிட்டிவ் டேர்ம், ஒரு பாசிட்டிவ் டேர்மை நீங்க கழிக்கிறீங்க, 3ல இருந்து இந்த பாசிட்டிவ் டேர்மை கழிச்சோம்னா that is strictly less than 3. ஓகே, அப்போ நீங்க என்ன ப்ரூஃப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா this an which is strictly less than 3 அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ணிருக்கோம். thus an which is strictly less than 3 for every n belongs to natural number n, that is an is bounded above. Is bounded above. okay, அப்போ already we have that an is monotonically increasing னு வர வச்சிருக்கோமா. this an is monotonically increasing and which is bounded above, therefore this fellow converges. okay, so since an is monotonically increasing and bounded above implies that an converges. நான் எங்க கன்வர்ஜ் ஆகுதுலாம் சொல்லல, கன்வர்ஜ் ஆகுது அவ்வளவுதான், அது மட்டும் தான் எனக்கு தேவை. ஓகே ஃபைன். இப்போ we are getting into the second equation. செகண்ட் நான் ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போறேன். அது என்ன ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா? ப்ராப்ளம் 2. ஓகே, இந்த ப்ராப்ளம்லாம் ரொம்ப முக்கியமான ப்ராப்ளம். உங்களுடைய எம்எஸ்சி வரும்பொழுதும் நீங்க இதை யூஸ் பண்ணுவீங்க. அதனால தான் ஐ எம் டேக்கிங் மை டைம் டு ஸ்லோவா நடத்துறேன். ஓகே, ஸோ இப்போ என்னன்னா show that 1 plus 1 by n the whole power n. so this sequence converges. okay, so this is another sequence. we are going to show that this sequence is convergent. okay, அப்ப நான் இப்ப என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, so என்ன கிளைம் சொல்யூஷன் ஓகேங்களா, proof. so what we are going to show is, so let an equal to 1 plus 1 by n the whole power n. okay,
இப்படி எடுத்துக்கிறேன். என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா we shall show an is monotonically increasing and bounded above. அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சா? an is monotonically increasing and bounded above னு சொன்னோம்னா automatically by the behavior of monotonic sequence this fellow will converge. Okay, first we are going to show that this fellow is convergent sequence. இதை நான் எப்படி சொல்ல போறேன் அப்படின்னா we are going to use the binomial expansion. Okay, so shall I tell you what is binomial expansion னா என்னன்னு சொல்லட்டுமா? That is what I can say, recall. What I can say that இப்படி எழுதிக்கலாம். That is x plus y the whole power n which is equal to முதல்ல x to the power n plus n into x to the power n minus 1 into y plus n into n minus 1 divided by 2 factorial into x to the power n minus 1 into y square. n minus 2 into y square. Okay, this is n minus 2 into y square plus n into n minus 1 into n minus 2 divided by 3 factorial into x to the power n minus 3 into y cube. Okay, plus dot 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 dot. இதான் binomial expansion. Okay, plus கடைசி டேப் என்ன வரும் அப்படின்னா n into n minus 1 into up to எது வரைக்கும்னா 1 divided by n factorial into y to the power x to the power 0 y to the power n. So this is a இங்க என்ன நடக்குதுன்னு நான் சொல்றேன் பாருங்க. இதுக்கு முந்தின டேம் என்ன இருக்கும்னா what will have n into n minus 1 into dot 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 up to will have 2 divided by n minus 1 factorial into x into y to the power n minus 1 இப்படி இருக்கும். சரி, இதில் நல்லா பாருங்க, இதில் என்னெல்லாம் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்ற பாருங்க. இதுல பவர் n, இதுல பாருங்க n minus 1 இதனுடைய பவர் 1, இது ரெண்டையும் கூட்டுங்க n minus 1 plus 1 உள்ளது n கிடைச்சிடணும். இங்க பாருங்க n minus 2 இங்க ஒரு 2, இது ரெண்டையும் கூட்டினா n கிடைச்சிடணும். இங்க n minus 3 into 3, ஓகே, கூட்டினா n கிடைச்சிடணும். எல்லா இடத்துலையும் பவர் இந்த இடத்துல 1 இருக்குன்னு அர்த்தம். இதை கூட்டினா எனக்கு n கிடைச்சிடணும். இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு, x to the power 0 அர்த்தம். ஓகே, இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு, y to the power 0 அர்த்தம். அப்போ முதல்ல x ல பவர் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வரணும் n, அடுத்தது n minus 1 n minus 2 n minus 3 இப்படி வந்து 0 வரைக்கும் போயிடணும். y னுடைய பவர் கூடிட்டே வரணும், 0 1 2 3 இப்படி கூடி n வரைக்கும் வரணும், n வரைக்கும் வரணும். கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் யாரு அப்படின்னா n, அப்புறம் n into n minus 1 by 2 factorial, n into n minus 1 divided into n minus 2 divided by 3 factorial இப்படி போய்கிட்டே இருக்கும். ஓகே, சரி, இத நான் இப்ப இன்னும் கொஞ்சம் அழகா சொல்றதா இருந்தால், ஓகே, what we will have, n minus 2 and what else, this is okay, fine. சரி, இது என்னது, இது டினாமினேட்டர்ல இது என்னது, இதுவும் n ஃபேக்டோரியல் தானே, இதுவும் n ஃபேக்டோரியல் தான். அப்ப இதுவும் அடிபட்டு போயிடும். இங்க n minus 1 ஃபேக்டோரியல், இதுல இருந்து இது வரைக்கும் n minus 1 ஃபேக்டோரியல், இதுவும் அடிபட்டு போயிடும். அப்போ what I can write, this is x plus y the whole power n which is equal to x to the power n plus n into x to the power n minus 1 into y plus n into n minus 1 divided by 2 factorial into x to the power n minus 2 into y square plus dot 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 dot. கடைசி டேர்ம் யாரு அப்படின்னா இது ரெண்டு அடிபட்டு போய் y to the power n ன்னு நிக்கும். இதுக்கு முந்தின டேர்ம் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா n into x into y to the power n minus 1 plus, so this is the dot 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 dot. Okay, so this is the binomial expansion. இப்போ நான் இதைத்தான் இங்க யூஸ் பண்ண போறேன். எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் பாப்பா?
So we'll let us use this theorem. Okay. So given நான் இப்ப என்ன கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்படின்னா consider a n plus 1 which is equal to a n plus 1 அப்படிங்கிறது யாரு அப்படின்னா we will have this is 1 plus 1 by n plus 1 the whole power n plus 1. இல்ல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? an அப்படிங்கிறது நான் என்ன நினைச்சிருக்கேன் an which is equal to 1 plus 1 by n the whole power n. நாங்க an plus 1 அப்படின்னு போடும்போது எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா an plus 1 equal to 1 plus 1 by n plus 1 power n plus 1. ஓகே சரி, இது இப்போ நான் இதை எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணட்டுமா? இது எப்படி எக்ஸ்பெண்ட் பண்றேன்னா this is equal to இதுதான் x, இது x, இது y. அப்போ முதல்ல 1 power n minus 1 சரி n plus 1 1 power இங்க n இருக்கிற இடத்துல எனக்கு n plus 1 இருக்கு. அப்போ இந்த இடத்துல 1 power n plus 1 ஒண்ணுமே இல்லை, அது ஒன்று தான், பிளஸ் n plus 1 டைம்ஸ் என்ன கிடைக்கும்? இங்க n இருக்க வேண்டிய இடத்துல n plus 1 x வந்து 1 power n, இதுல இருந்து ஒன்று கழிச்சிட்டேன், இதுல இருந்து நான் ஒன்று கழிச்சிட்டேன் n இன்ட்டு y வந்து 1 divided by n plus 1. இது புரியுதா? yங்கிறது 1 by n plus 1, இதை நான் அப்படி போட்டுட்டேன். பிளஸ் பிளஸ் அடுத்தது என்னது? this இன்ட்டு இதுல இருந்து ஒன்று கழிக்கிறோம். அப்போ n plus 1 இன்ட்டு n divided by 2 factorial into 1 divided by n plus 1 the whole square. Okay, plus அடுத்தது என்ன கிடைக்கும்? இன்னும் ஒரு டேர்ம் எழுதிருப்பேன், n plus 1 into n minus 1 divided by 3 factorial into 1 divided by n plus 1 the whole cube plus கடைசி டேர்ம் வந்து என்னது அப்படின்னா we will have this is plus y வந்து 1 divided by n plus 1 the whole power யாரு n plus 1 முடியும். ஓகே சரி, இதுக்கு மேல வேணா நீங்க இப்படி எழுதிக்கலாம். ஓகே, நமக்கு இப்போ தேவைப்படுறதுனால I can write this is n plus 1 into n, okay, into n minus 1 into dot 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 into 1 divided by n plus 1 factorial. அடிச்சுடும். ஓகே, ரொம்ப சிம்பிள். இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா just you could think it of this, இந்த n plus 1 இந்த n plus 1 கேன்சல் ஆயிரும், இதுவும் கேன்சல் ஆயிரும். So what you will have, this is equal to 1 plus 1 power எத்தனை எடுத்தாலும் ஒன்று தான், பிரச்சனை இல்லை. பிளஸ் இந்த இதில் பாருங்களேன், மேலேயும் ஒரு n இருக்கு, கீழேயும் n plus 1 the whole square இருக்கா. அப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இதுல இருந்து what I am going to take it out அப்படின்னா n சரி இந்த n plus 1 இது வேணா அடி கொடுத்துருவோம். ஓகே, அப்போ என்ன கிடைக்கும்? n divided by n plus 1 அப்படின்னு கிடைக்கும், n divided by n plus 1. So this I can write 1 minus 1 by n plus 1 எழுதலாமா? இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்க, n plus 1 minus 1, அப்போ minus 1 plus 1 cancel ஆகி will have this. அப்போ n into n plus 1 can be expressed as 1 minus 1 by n plus 1. அப்போ இந்த இடத்துல we will have this is 1 divided by 2 factorial into I can write 1 minus 1 by n plus 1. இப்படி எழுதிக்கலாம். இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஓகே சரி, நெக்ஸ்ட் இந்த n plus 1 இதுவும் அடிபட்டு போயிடுச்சு. ஓகே, அப்போ இதை எப்படி எழுதுறேன்னு பாருங்க, இந்த இது n into n plus 1 n minus 1 divided by n plus 1. அப்போ n into n minus 1 divided by n plus 1 the whole square. இது எப்படி டிஃபைன் பண்ணி இது பண்றேன் அப்படின்னா, so this I can write it in this way. இது எப்படி எழுதுறேன் அப்படின்னா, shall I write this is a 1 minus 1 by n plus 1 into 1 minus 2 by n plus 1 எழுதுட்டுமா? Is it okay? ஏன் இதை மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்க, இதை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும்? n plus 1 minus 1 divided by n plus 1 into இது என்ன கிடைக்கும்? n plus 1 minus 2 divided by n plus 1. ஓகே, அப்போ இது அடிபட்டு போயிடும், இதுல என்ன கிடைக்கும்? minus 1 கிடைக்கும். So this is equal to n into numerator இங்க வந்து கிடைக்கும் n minus 1 divided by n plus 1 the whole square. இப்படி கிடைக்கும். புரியுதா? அப்போ இந்த டேர்மை நான் எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்றேன் அப்படின்னா, see ஆல்ரெடி இந்த டேர்மை நான் எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டேன். ஓகே, so this term is replaced by வேற கலர்ல எழுதுறேன் பாருங்க, this term இதை ஃபுல்லா நான் எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்றேன் அப்படின்னா இங்க ஸ்கொயர் கிடைச்சிருப்பா, இந்த ஸ்கொயர்
This is replaced by 1 plus 1 by 3 factorial into what I can write 1 minus 1 by n plus 1 into 1 minus 2 by n plus 1. Okay. சரி, அப்போ அடுத்த டேர்ம் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா we will have இது நீங்க செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். ஓகே, இதை நான் அழிச்சிடுறேன். சரி, நோ ப்ராப்ளம், கீப் இட் திஸ். அப்போ பிளஸ் டாட் 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 போட்டுட்டுமா, பிளஸ் டாட் 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 டாட். இந்த லாஸ்ட் லைன்ல இங்க பாருங்க, இது 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 அப்படியே இருக்கட்டும். 1 plus n plus 1 ஃபேக்டோரியல் n plus 1 ஃபேக்டோரியல் அப்படியே இருக்கட்டும். இதுல அடி விடுவோம், இதுவும் இதுவும் அடிபட்டு போயிடும். மிச்சம் இருக்கிறது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா பிளஸ் 1 divided by n plus 1 factorial into இது எப்படி எழுதுறதுன்னா 1 minus 1 by n plus 1. Okay, 1 minus 2 by n plus 1 dot 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 எது வரைக்கும் 1 minus எது வரைக்கும் n minus 1 by n இப்படி எழுதலாம். Is it okay? இது இந்த இடம் புரியுதா உங்களுக்கு? This is obvious. So நான் எல்லாத்தையும் தெளிவா எழுதுறேன் பாருங்க. So thus we have shown that an இதை நான் தனியா மறுபடியும் எழுதுறேன். So an plus 1 which is equal to 1 plus 1 by n plus 1 the whole power n. So this can be expressed as 1 plus 1 by 2 factorial into 1 minus 1 by n plus 1, okay, plus 1 by 3 factorial into 1 minus 1 by n plus 1 into 1 minus 2 by n plus 1, okay, plus இப்படியே வந்து கடைசி டேர்ம் யாரு 1 by n plus 1 factorial into 1 minus 1 by n plus 1 into 1 minus 2 by n plus 1 into dot 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 கடைசி டேர்ம் யாரு 1 minus n minus 1 by n plus 1. Okay, so this is the last term we have defined in this way. புரியுதா? இது எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கறத you need to calculate. சரி, இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா we are going to have another idea, that is இந்த ஒண்ணு அப்படியே வச்சுக்கிட்டேன், ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை, அப்படியே வச்சுக்கோ. அப்படிங்க இந்த ஒன்னையும் அப்படியே வச்சுக்கிட்டேன், பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, பிளஸ் இதை நான் எப்படி எழுத போறேன், இந்த 1 by 2 ஃபேக்டோரியல் வச்சுக்கிறேன், எனக்கு அதை பத்தி பிரச்சனை இல்லை. இந்த I'll take this 1 by 2 ஃபேக்டோரியலையும் நான் அப்படியே வச்சுக்கிறேன், 2 ஃபேக்டோரியல். இப்போ இங்க பாருங்க n plus 1 which is greater than n. அப்போ 1 by n plus 1 which is less than 1 by n. ரெசிப்ரோக்கல் எடுக்கும்போது இன்இக்வாலிட்டி மாறும். மைனஸ் கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணும்போது அப்போ minus 1 by n plus 1 which is greater than minus 1 by n. கரெக்டா? அப்போ ரெண்டு பக்கம் 1 ஆட் பண்ணும்போது எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அப்போ 1 by n plus 1 which is greater than 1 minus 1 by n. அப்போ இந்த டேமை மட்டும் நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா which is greater than, I can write this is 1 minus 1 by n. அப்படி எழுதிட்டுமா 1 minus 1 by n. இல்ல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? nothing, ரொம்ப சிம்பிள். ஓகே, சரி, இதே மாதிரி நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா அடுத்த டேர்ம், இந்த டேர்ம் எழுதுறேன். இது என்னது 1 by 3 ஃபேக்டோரியல் அப்படி இருக்கட்டும். இதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணிக்கிறேன் 1 minus 1 by n போட்டுக்கிறேன். ஓகே, இது யாருன்னு பார்க்கலாமா? இதே தானே, that is ரப்பருங்க இந்த 1 minus 1 by n. இந்த இடத்துல நான் ஒரு 2 கொண்டு மல்டிப்ளை பண்றேன். So I'll multiply this equation with 2. 2 கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இன்இக்வாலிட்டி மாறாது, ஏன்னா 2 is a positive number. அப்போ 2 divided by this 2. அப்போ மைனஸ் கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணும்போது you will have this equation. ஓகேங்களா? this equation will have. அப்போ this term can be expressed as 1 minus 2 by n இப்படி எழுதிக்கலாம். ஓகே, பிளஸ் டாட் 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 டாட். சரி, எனக்கு இந்த டேர்ம் தேவைப்படாது. இதுக்கு முந்தின டேர்ம் என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போமா? இதுக்கு முந்தின டேர்ம் என்னது? இதுக்கு முந்தின டேர்ம் எப்படி இருக்கும் பாருங்க. அப்போ ஸோ இது ஃபுல்லாக அப்படியே கொஞ்சம் கீழே இறக்கிக்கிட்டுமா. This term ஓகே, இதுக்கு முந்தின டேர்ம் மட்டும் என்னன்னு பாருங்க. இதுல what we will have அப்படின்னா 1 by n factorial, இது 3 factorial வருதுல, அப்போ 1 divided by n factorial into 1 minus 1 by n plus 1 into 1 minus 2 by n plus 1. ஓகே, டாட் 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 டாட். இங்க n minus 1 ஓட முடியுது. ஓகேங்களா? இங்க 3 ஃபேக்டோரியல்னா இங்க 2ல முடியுது. இங்க n plus 1 ஃபேக்டோரியல்னா சாரி, this is has to be n ஓட முடியும். இங்க 2 ஃபேக்டோரியல்னா எனக்கு ஒரு டேர்ம் தான். ஓகே, இங்க 3 ஃபேக்டோரியல்னா இங்க 2 டேர்ம்ஸ். அப்போ இந்த இடத்துல what we will have அப்படின்னா this is
n divided by 1 minus n divided by n plus 1 இப்படி முடியும். அப்ப இதுக்கு முந்தின டேர்ம் என்ன இருக்கும்? 1 minus n minus 1 divided by n plus 1 இப்படி முடியும். ஓகேங்களா? plus dot dot dot. Is it okay? அப்ப எனக்கு இந்த டேர்மை மட்டும் நான் இப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ண போறேன். இதில் உள்ள ஒவ்வொரு டேர்மையும் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்? plus what I can have 1 by n factorial into இது என்னது? which is greater than 1 minus 1 by n into 1 minus 2 by n into dot 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 1 minus n minus 1 by n. Okay, n minus 1 by n. n minus 1 by n. Is it okay? And this is nothing but இது யாரு அப்படின்னா இவன் தான் 1 plus 1 by n இருக்காமங்க the whole power n. அதுதான் இது. இப்போ நம்ம மேலே இருந்து பார்த்தோம்ல, இங்கே இருந்து கீழே வந்தோமா, இது என்ன பண்றோம் அப்படின்னா we are having this is equal to this. Okay, you verify that. Okay, verify. அப்போ இது யாரு அப்படின்னா this is an. Okay, அப்போ நம்ம என்ன ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா an plus 1 which is greater than an. That is an which is smaller than an plus 1 for all n belongs to natural number n. அப்படி என்ன அர்த்தம்? This fellow is monotonically increasing. Okay, so this implies that an is monotonically increasing. Okay, இப்போ நான் என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன்? Now we claim that an is bounded above. அப்படின்னு சொல்ல போறேன். ஓகே, சரி, இது ரொம்ப சிம்பிள். an வந்து என்னன்னா என் கணக்குப்படி என்னது? an which is equal to 1 plus 1 by n the whole power n. அப்போ this I can write this is equal to, இப்போ பழைய கணக்கு படி எழுதணுமா, 1 plus 1 by 2 factorial into, shall I write 1 minus 1 by n எழுதிடுமா? அப்புறம் என்னது 1 by 3 factorial into 1 minus 1 by n into 1 minus 2 by n. Okay, plus dot 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 plus 1 by n factorial into what I can write 1 minus 1 by n into 1 minus 2 by n dot 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 இது வரைக்கும் 1 minus n minus 1 by n இது வரைக்கும். Okay, so this is a. நீங்க expand பண்ணி எடுத்து வெளியே delete பண்ணீங்கன்னா you will have this equation. And note that இந்த term இருக்கு பாருங்க, இவன் 1 அப்படியே வச்சுக்கிட்டேன், இந்த 1 அப்படியே வச்சுக்கிட்டேன் 1. And this fellow இருக்காம இவன் யாரு? 1 by 2 factorial. This fellow is less than 1. கரெக்டா? இவன் எதோட கம்மியா இருப்பான்? 1 விட கம்மியா இருப்பான். கரெக்டா? So we will have this 1 minus 1 by n which is less than 1. இப்போ ரெண்டு பக்கமும் நான் என்ன பண்றேன்? 1 by 2 factorial மல்டிப்ளை பண்றேன். அப்போ 1 by 2 factorial into 1 minus 1 by n which is less than 1 by 2 factorial. அப்போ இந்த இடத்துல நான் less than போட்டு இங்க 1 by 2 factorial மட்டும் எழுதலாம், இதை விட்டுறேன். ஓகேங்களா? ஸோ ஐ எம் ஜஸ்ட் omitting this term. இந்த டேர்மை omit பண்றேன். ஏன் omit பண்றேன் அப்படின்னா this fellow is again going to be less than 1. இவன் யாரோட கம்மியா இருப்பான்? less than 1. இதே மாதிரி இவனும் less than 1, இவனும் less than 1 தானே. அப்போ this fellow is less than ஒரு less than போட்டேன், then we will go for this plus 1 by 3 factorial. ஏன்? because this fellow is less than 1. அதே மாதிரி 1 minus 2 by n which is also less than 1. Therefore 3 factorial into this, இது ஃபுல்லா மல்டிப்ளை பண்ணி வைக்கிறேன். ஓகேங்களா? இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணாலும் எனக்கு எதோட கம்மியா இருக்கும்? 1 minus 1 by n factorial n into 1 minus 2 by n. இது ரெண்டும் எதோட கம்மியா இருக்கும்? 1 விட கம்மியா இருக்கும். அப்ப இதுல 1 by 3 factorial மல்டிப்ளை பண்ணலாமா? 1 by 3 factorial. அப்ப இதுக்கு பதிலா நான் less than 1 by 3 factorial up to கடைசி டேர்ம் வரைக்கும் என்ன கிடைக்கும்? plus 1 by n factorial. Okay, and note that this is a fellow, இத போன கிளாஸ்ல தான் பார்த்தோம். என்னது? this fellow is bounded above. கரெக்டா? இங்க இந்த இருக்காம பாருங்க, இங்க பாருங்க 1 by n factorial அப்படிதானே பார்த்தோம். இங்க பாருங்க this one I'll take this fellow. Okay, 1 by n factorial இப்படி கிடைச்சிருக்கா?
and this fellow is less than 1. இந்த 1 அப்படி வச்சுக்கிட்டா இது 1 by 2 1 by இந்த கதையெல்லாம் இருக்கா. அப்போ இதை மாதிரி நான் யூஸ் பண்ணோம்னா what I can say அப்படின்னா this fellow is less than this fellow which is less than 1 plus, okay, I can write this is equal to 1 minus 1 by 2 to the power n divided by 1 minus 1 by 2. Okay, refer previous problem. Okay, that is equal to, this is either multiple அப்படிங்கனா 2. அப்போ this is equal to என்னது 1 plus 2 into 1 minus 1 by 2 to the power n. So that is equal to 3 minus 1 divided by 2 to the power n minus 1, which is strictly less than 3. அப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா hence an which is strictly less than 3 for every n belongs to natural number, or every n belongs to natural number. Okay, therefore this implies that an is bounded above. Hence this implies that an is convergent. Okay, so bounded above and monotonically increasing. அதை நான் ப்ரூஃப் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா போன இதில் ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கோமா, இட் இஸ் monotonically increasing ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கோமா. therefore it is bounded up, it is a convergent sequence. ஓகே, வெல், இது வரைக்கும் ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை. இப்போ நான் என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா we'll prove another result that என்ன ப்ரூஃப் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு லிஸ்ட்டும் ஒரே இதுக்கு தான் கன்வர்ஜ் ஆகும்னு சொல்ல போகிறோம். இப்போ நம்ம ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோமா, I'll take it to the next page. Okay, show that problem 3 show that என்னது limit n tending to infinity 1 plus 1 by n the whole power n, which is equal to limit n tending to infinity this fellow 1 plus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial plus plus 1 by n factorial. இது ரெண்டும் ஒரே லிமிட்டுக்கு கன்வர்ஜ் ஆகுதுன்னு சொல்ல போறேன். ஓகேங்களா? So this is the theorem we need to prove. This is the theorem we are going to prove today. பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு தியரம். சரி, இப்போ என்ன பண்றது அப்படின்னா, so we'll go for a solution. Okay, proof. என்ன ப்ரூஃப் கொடுக்க போறேன் அப்படின்னா, let இந்த சீக்வன்ஸை I call it to be an வச்சுக்கிறேன், and இந்த சீக்வன்ஸை I call it to be bn வச்சுக்கிறேன். Okay, so let an which is equal to 1 plus 1 by n the whole power n, and bn which is equal to 1 plus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial plus plus 1 by n factorial. Okay, so நான் இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன், ஆல்ரெடி by above two theorems two problems we have an and bn are convergent. கரெக்டா? அப்ப கண்டிப்பா an converges to ஒரு எலிமெண்ட் இருக்கு, bn கன்வர்ஜ் ஆகுது. இப்போ நான் என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, this both are converging to the same point அப்படின்னு சொல்ல போறேன். அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணுமே இல்லை. சரி, so by this theorem, இந்த போன தியரத்துல ஒரு முக்கியமான இடத்தை பார்த்தோம் பாருங்க, this an which is less than this guy அப்படின்னு ஒன்று பார்த்தோமா. அப்ப இதுக்குள்ள ப்ரூஃப் அப்படியே இங்க எழுதிக்க போறேன். ஓகே, ஸோ கட் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டுமா, நோட் தட் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துல அப்படியே எழுதிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ கண்ட்ரோல் சி அண்ட் கோயிங் டு கண்ட்ரோல் பி. அப்போ அடுத்த தியரத்தில் என்ன ப்ரூஃப் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, நோட் தட் சின்ஸ் ஓகே
ஸோ ரப்பர் எடுத்துக்கலாம், அழிச்சுக்கலாம். So note that என்ன படிக்கிறேன், an which is strictly less than 1 plus 1, this is equal to bn. Okay, bn, and this is true for every n. எந்த n கொடுத்தாலும் இது true for every n. that is என்ன கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா, this an which is less than bn for every n belongs to natural number n. Okay, so this implies that limit n tending to infinity an which is less than or equal to, இது less than இருக்கும், ஆனா லிமிட் எடுக்கும்போது less than or equal to, so limit of n tending to infinity bn. Okay, so ஒரு வே நான் ப்ரூஃப் பண்ணிட்டேன். நான் என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும், this two limits are equal னு ப்ரூஃப் பண்ணணும். இது ஈக்குவல் ப்ரூஃப் பண்றதுக்கு முதல்ல இது less than or equal to ப்ரூஃப் பண்ணியாச்சு. then we are going to show that converse part. Okay, converse நான் இப்போ ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். சரி, ப்ரூஃப் பண்ணலாமா? இப்போ என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, conversely for, நான் இப்போ என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, let m which is greater than n. m வந்து எதோட பெருசா எடுத்துக்கிட்டேன், n விட பெருசா எடுத்துக்கிட்டேன். Okay, now you calculate what is your am. இது என்ன அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ண போறேன். அப்போ this is equal to 1 plus 1 by m the whole power m. Okay, அப்போ இது எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணட்டுமா? இது எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணோம்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா, முதல்ல ஒரு 1, ஓகே, பிளஸ் அடுத்த டேம் வந்து m into 1 by m கிடைக்கும். அப்போ அந்த இடத்துலயும் ஒரு 1. கரெக்டா? நான் எக்ஸ்பான்ஷனை கொடுக்குறேன். தட் இஸ், இல்லைன்னா இப்படி எழுதிக்கோங்க. this is that is m into 1 into 1 by m plus அடுத்தது m into m minus 1 divided by 2 factorial into 1 by m square. Okay, plus அடுத்த டேர்ம் எழுதிக்கிட்டுமா, m into m minus 1 into m minus 2 divided by 3 factorial into 1 by m cube plus dot dot dot. கடைசி டேர்ம் யாரு அப்படின்னா mth டேர்ம் தானே. அப்ப அது என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா, m into m minus 1 into m minus 2 dot 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 எங்க வரைக்கும் 1 வரைக்கும் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் divided by m factorial. இது ரெண்டே அடி கொடுத்துடலாம், ஆனா இப்போதைக்கு அடி கொடுக்காம வச்சிருக்கேன், into 1 divided by m to the power m. Okay, we are having this, and note that பாருங்க n வந்து m ஓட சிறுசு. அப்ப பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம், செகண்ட் டேர்ம், தேர்ட் டேர்ம் அப்படியே போய் mth டேர்ம் வரணும்னா இடையில ஒரு nth டேர்மை தாண்டி தானே வரணும். ஏன்னா m சிறுசு. ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம், செகண்ட் டேர்ம், தேர்ட் டேர்ம், nth டேர்முக்கு அப்புறம் தான் mth டேர்ம் வரணும். இது ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம், இது ஃபர்ஸ்ட், இது செகண்ட், இது தேர்ட், அப்படி m வரும்போது இந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு nth டேர்ம் இருக்குமா? அந்த nth டேர்ம் யாரு அப்படின்னா, this is m into m minus 1 into இங்க பாருங்க, இங்க 3 னா இங்க 2 ல முடியும். ஓகேங்களா? இங்க 2 னா இங்க 1 ல முடியும். அப்போ இது nth டேர்ம் அப்படின்னா we'll have this is n factorial at here. அப்ப இங்க எதுல முடியும்? n minus 1 ல முடியும். அப்போ m minus m minus 1. கரெக்ட்டா? சரி, n minus 1. m minus n minus 1. n minus 1. Okay? Into 1 divided by m power n. இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? Do you have any doubts at here? m power, is it okay? So we'll have the nth term வந்து இப்படி இருக்கும், and of course last mth term வந்து இப்படி இருக்கும். இந்த இடத்துல plus dot 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 dot. இது nth term, அடுத்து இந்த term. இது ஓகேயா? சரி, note that இது எல்லாமே பாசிட்டிவ். this is okay, இப்படி இருக்கட்டும். இது இன்னும் கொஞ்சம் அழகா எழுதுற பாருங்களேன். 1 plus இதை டிவைட் பண்ணியாச்சு, இது டிவைட் பண்ணி we'll have 1. Okay, plus இது எல்லாத்தையும் டிவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் I have this is 1 divided by 2 factorial into 1 minus 1 by m into 1 minus 2 by m இப்படி கிடைக்கும். plus மூணாவது டேர்ம் வந்து என்னது, 1 divided by 3 factorial into 1 minus 1 by m into 1 minus 2 by m இப்படி கிடைக்கும். plus இந்த டேர்ம் என்ன கிடைக்கும், plus 1 by n factorial into என்ன கிடைக்கும், 1 minus 1 by m 1 minus 2 by m. okay, into எது வரைக்கும் மல்டிப்ளை பண்ணோம், this n minus 1 divided by m வரைக்கும் கிடைக்கும். அப்போ சரி, 1 minus this இது வரைக்கும் கிடைக்கும். ஓகே, plus
அடுத்த டேப் எல்லாம் வச்சுக்கோங்க. கடைசி டேப் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா 1 by m factorial into 1 minus 1 by m ல இருந்து ஆரம்பிச்சு கடைசி டேப் வந்து என்னது 1 minus m minus 1 டேப் கரெக்டா m minus 1 by m by இது வரைக்கும் கிடைக்கும். Is it okay? So nth term we will always correct. Are you getting? சரி இதை நான் அடுத்த பேஜில் அப்படியே காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். இல்லைன்னா இப்படி இருக்கலாம் உங்களுக்கு புரியுதுல்ல? ஓகே. அண்ட் நோட் தட் இது பாசிட்டிவ் டேம். இப்போ பாருங்க இது பாசிட்டிவ் டேம். இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற டேம் எல்லாம் பாசிட்டிவ். ஆனால் உங்களுக்கு இது வேணா கொஞ்சம் தள்ளி போட்டுக்கிறேன். இது அப்படியே கொஞ்சம் தள்ளி ப்ளஸ். ஓகே. இந்த டேமில் இங்கே என்ன கிடைக்கும் 1 by n plus 1 factorial into 1 minus 1 by m multiplied with எது வரைக்கும் 1 minus n by m. Okay, plus dot 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 dot. Note that this is positive term. இது positive term, positive, and this is also positive. இதெல்லாம் positive terms. அப்போ I can write this fellow is always be greater than இது வரைக்கும் மட்டும் எழுதுறேன். இதை விட்டுறேன். இந்த இடத்துக்கு மேலே ஃபுல்லாக எனக்கு விட்டுறேன். அப்போ கண்டிப்பாக இந்த ஃபுல் டேமோட இது குறைஞ்சி போயிரும்ல. அப்போ என்ன எழுதுறேன் 1 plus 1 plus 1 by 2 factorial into 1 minus 1 by m into 1 minus 2 by m, okay, plus 1 by 3 factorial into 1 minus 1 by m into 1 minus 2 by m into மாற்றி எழுதுறேனா இதோட தப்பா எழுதுறேன்னு நினைக்கிறேன். இதுல வந்து இது வராதுல்ல, இதுல வந்து இந்த டேமே வராதுல்ல, இந்த டேம் வராது. இதுல தான் இந்த டேம் வரும் 1 minus 1 by m. இது ஓகே. இந்த இடத்துல டேம், இந்த டேம் கிடையாதுல்ல. அடி கொடுத்து பாருங்கப்பா, கரெக்டா வரும் உங்களுக்கு. ஓகே. So we'll have plus dot 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 plus dot dot dot. கடைசி டேம் யாரு அப்படின்னா 1 by n factorial ஓட முடிச்சுக்கிட்டேன். இது என்னது 1 minus 1 by m into 1 minus 2 by m into dot 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 1 minus n minus 1 by m. இது வரைக்கும் வச்சுக்கிட்டேன். ஓகே. Therefore இதை நான் இன்னும் தனியாக எழுதிக்கிறேன். Therefore am for any m greater than or equal to n, am which is greater than இந்த டேம். ஓகே. அப்போ நான் தனியாக எடுத்து எழுதிக்கிட்டுமா for m greater than n, okay, this am which is greater than 1 plus 1 plus 1 by 2 factorial into 1 minus 1 by m, okay, plus 1 by 3 factorial into 1 minus 1 by m into 1 minus 2 by m plus dot 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 plus 1 by n factorial into 1 minus 1 by m into 1 minus 2 by m into dot 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 இது வரைக்கும் 1 minus n minus 1 by m வரைக்கும் இப்படி கிடைக்கும். Is it okay? Okay, now இப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா fix n and allow m tending to infinity. m வந்து infinity நோக்கி போக சொல்றேன். ஓகே. அப்ப என்ன கிடைக்கும் இந்த இடத்துல take limit m tending to infinity. அப்ப இந்த இடத்துல என்ன கிடைக்கும்னா limit m tending to infinity am அப்படின்னு கிடைக்கும். கரெக்டா? this is greater than or equal to, இது கான்ஸ்டன்ட் 1 அப்படியே வந்துரும். ஓகே. இது கான்ஸ்டன்ட் 1 அது அப்படியே வந்துரும் 1 பிளஸ் இது 1 by 2 factorial கான்ஸ்டன்ட். I'll write this is 1 by 2 factorial. ஆனா இது பாருங்க 1 minus 1 by m, this converges to 1. கரெக்டா? ஏன் 1 by m converges to 0. அப்போ 1 minus 1 by m converges to 1 minus 0, that is equal to 1. அப்போ இந்த டேர்ம் இதுவும் converges to 1, இதுவும் converges to 1. அப்போ இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணா அதுவும் converges to 1. அப்போ this fellow is greater than 1 divided by 3 factorial plus dot 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 plus 1 divided by n factorial. This is equal to யாரு அப்படின்னா bn. அப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா thus bn which is less than or equal to limit of m tending to infinity am. இதனுடைய லிமிட் இருக்கு பாத்தீங்களா, இதை நான் என்ன எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா a அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டுமா. அப்ப நான் என்ன ப்ரூஃப் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா for every n belongs to natural number n, we are having this bn
which is less than or equal to a for all n belongs to natural number. Okay, இப்போ allow n tending to infinity. இப்போ allow பண்ணீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும்? Limit of n tending to infinity bn which is less than or equal to, இது கான்ஸ்டன்ட், அவ்வளோப்பா அப்படியே வந்துடும். கரெக்டா? அப்போ என்ன கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா the limit of bn which is less than or equal to a. ஏங்கிறது யாரு? This is equal to limit of என்னது a m where m tending to infinity. சரி சார், இங்க என்ன m tending to infinity போடுறீங்க, இங்க n tending to infinity வச்சிருக்கீங்க, ரெண்டும் ஒன்று தான். ஏன் அப்படின்னா இங்க m க்கு பதிலாக n போட்டீங்கன்னா இங்க n tending to infinity போடணும், அவ்வளவுதான். So what we are having is that is limit of bn, that is limit of bn, okay, which is less than or equal to limit of a. அப்போ when n tending to infinity, இந்த இடத்துல எனக்கு என்னது n tending to infinity. So இது second equation, okay. So this is number 2. Already you have proved number 1. Number 1 எங்க proof பண்ணிருக்கீங்க? இந்த proof பண்ணிருக்கீங்க. Okay, so this is number 1. So this is number 1. இங்க limit of an which is less than or equal to limit of bn வச்சிருக்கோம். And இந்த கேஸ்ல we have shown that limit of bn which is less than or equal to limit of an. So this implies that limit of an which is equal to limit of bn as n tending to infinity. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா these both sequences, okay, so an which is equal to 1 plus 1 by n the whole power n and bn which is equal to 1 plus 1 by 2 factorial plus 1 by 3 factorial plus dot plus 1 by n factorial. So then an and bn converges to same limit. Okay, and the limit க்கு பேர் வந்து என்னன்னா say இதுக்கு பேர் வந்து என்னது exponential number, that is 1 plus 1 by n the whole power n converges to e. Okay, this is limit n tending to infinity. So that is the same as that limit n tending to infinity will have 1 plus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial plus dot plus 1 by n factorial. So these both limits are same and this is called e. ங்கிறதுக்கு பேர் வந்து என்னன்னா this is called exponential number. This is called exponential number. Okay, so இன்னைக்கு மூணு ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம சால்வ் பண்ணியிருக்கோம். நம்பர் 1 என்ன அப்படின்னா we have shown that this an converge, இது கன்வர்ஜ் ஆகுதுன்னு ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கோம். ரெண்டாவது bn கன்வர்ஜ் ஆகுதுன்னு ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கோம். இது ரெண்டுக்கும் ஒரே மெத்தடாலஜி தான். என்னது an and bn are monotonically increasing sequence which is bounded above னு சொல்லியிருக்கோம். Therefore both sequence will converge. And மூணாவது கொடுத்திருக்கிற ப்ராப்ளம் வந்து என்னன்னா these two sequences will converge and converge to the same limit. அந்த லிமிட்டுக்கு பேரு e, that is called exponential number. Okay, and note that this theorem has a very large impact in your analysis course. நீங்க MSc வரும்போது இதே தியரத்தை மறுபடியும் படிப்பீங்க. Okay, with different aspects நீங்க படிப்பீங்க. But this is most important theorem. இது வரைக்கும் உள்ளதுல ரொம்ப முக்கியமான தியரம் இந்த தியரம். Okay, so this is nothing but the problem of என்னது we are just applying the behavior of monotonic sequence. A monotonically increasing sequence which is bounded above is convergent. வேற எதுவுமே நம்ம யூஸ் பண்ணல, இது ஒண்ணு தான் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். ஓகே, அண்ட் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று பார்க்கலாம். அது என்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா a monotonically increasing sequence which is not bounded above diverge அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு we are going to see another example. அதை நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். பட் I'll say this theorem. இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு தியரம். என்ன அப்படின்னா இந்த இது நீங்க நிறைய இடங்கள்ல இது யூஸ் பண்ணுவீங்க பின்னாடி. ஓகே, you consider the sequence of this file. Okay, an which is equal to 1, okay, plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 4 plus dot plus 1 by n. Okay, then clearly this an is monotonically increasing. Okay, increasing sequence. ஏன் அப்படின்னா அங்க பாருங்க an plus 1 யாரு, this is equal to 1 plus 1 by 2
plus dot 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 dot, dot plus 1 by n plus 1 by n plus 1. அப்போ இது வந்து என்னது ஒரு பாசிட்டிவ் டேர்ம் ஓகேங்களா பாசிட்டிவ் டேர்ம் therefore this fellow is greater than 1 plus 1 by 2 plus dot dot dot, dot plus 1 by n இவன் தான் இது an அப்போ an which is always smaller than an plus 1 and this is true for every n belongs to natural number n. So this is monotonically increasing sequence. Now we show that show that an diverges is not bounded above. Is not bounded above. Okay, something more interesting result in the result. Okay, இதுக்குள்ள proof இப்ப தனியா I'll give a separate note உங்களுக்கு கொடுத்துறேன் ஓகேங்களா that means what write up அழகாவும் கலர் கலரா அடிச்சு வச்சிருக்கேன் ஓகேங்களா சோ அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இந்த terms எல்லாம் எப்படி கிளப் ஆகுது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் okay I will give the write up and I will explain it in the next class okay thank you